विस्डम इंडिया पक्ष माननीय पर्यटन मंत्री अनुष्का भामरे यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. Good morning, Honorable Speaker, respected judges, and all the members of Parliament. As we all know, India is one of the most visited countries in the world with millions of tourists visiting every year. The tourism industry in India has been greatly impacted by the global pandemic. But there is a silver lining to this dark cloud, and that is digital tourism. Hello, I am Anushka Bhamare, the Cabinet Minister of Wisdom India Party. My ministry is the Ministry of Tourism and topic is Revenue through Digital Tourism. Digitalization is massively changing the socio-economic culture in the world, especially in the travel and tourism industry. Here, how many of you know what is meant by digital tourism? Digital tourism refers to how we use digital tools to organize, manage, and enjoy the travel experience. Gone are the days when people had to go to travel agencies and stand in long queues for hours to book their tickets. Today, we can book tickets within a few clicks. India is a bird and digitalization is its wings which will take India to greater heights. I would like to draw everyone's attention to the schemes which our government has introduced. First, DigiSuffer scheme. In this scheme, at every international airport in our country, we will use assistance robots to enhance passengers' experience. They will answer the basic queries of the passenger and will guide them. Also, robots for cleanliness will be introduced. We will use a seamless travel system in which the program will use face, eyes, and fingerprint scanning for faster processing. The scheme aims at enhancing the tourist experience from arrival to departure with the help of the digitalization. And if we satisfy visitors' needs, then more and more visitors will visit our country, which will generate more revenue. This scheme will be implemented in collaboration with private sectors. The vision of our government is to promote digitalization in tourism but sustainably and securely. The tourist can file complaints directly on digisuffer.gov.in or can call a tourist helpline number. This service will be provided in all international and national languages 24/7. But for all this, we need skilled manpower. So here comes our second initiative, wherein we are going to set up the National Center for Career and Entrepreneurship Development for Tourism, that is CEDT, where youths will be trained in Industry 4.0 technologies, and also incubation centers will be provided to start up so that the upskilled youths can be employed there. We aim to upskill 1 million youths by 2025 under CEDT. Tourism in the digital age is not just about online ticket bookings. It's about creating special memories. So to make memories long lasting, we are going to put forth our third scheme, that is Safarnama. In this scheme, we are going to provide social media websites for our tourists for sharing their photos and videos of the place and also share their experience. A small convenience fee will be charged while booking tickets, through which revenue can be generated. One unique feature which will be provided on Safarnama is virtual reality tours. This will provide an unprecedented experience to tourists and will attract more tourists. In conclusion, our government recognizes the significance of digital technology in promoting tourism and enhancing the visitors' experience. We are committed to implementing various measures for direct and indirect revenue generation, such as DigiSuffer for using Industry 4.0 technologies, Safarnama for the best travel experience, and providing training centers under CDT to tourism industry players to take full advantage of the digital transformation.
These efforts aim to make the country a leading destination for the digital tourist and boost the economic growth of the tourism industry. Our government is confident that the digital tourism will lead India's march to $5 trillion economy. Thank you. Hello. Honorable Minister, you just mentioned one of the program as Safarnama in your initiative. So could you just elaborate regarding time frame of the implementation of the same? So within how many years you can enroll that, initiate that entire process within time frame? We are going to develop the Safarnama, that websites, within the 6 months. And you think that within 6 months it can be achievable and it can be successfully implemented? Actually, it is at initial stage. So after 6 months, when we will implement these schemes, and after that the users will start to use it. So it will take at least 1 year for using it. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. इंडियन कॅटलिस्ट पक्ष माननीय गृहमंत्री वार्षणेय दहीगुडे यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. Greetings to the chairperson, judges and all the MPs present here. My topic today is increasing drug consumption in youth. So, drug consumption is a national calamity. We are facing this problem today at a very large scale as the youth of our nation has fallen in the swampland of drugs. The hope of our nation, the future of our nation is dying, not physically, but of drug addiction. Substance use disorders are serious problems adversely affecting the social fabric of the country. Dependency to any substance not only affects the individual's health, but also disrupts their families and the whole society. Regular consumption of various psychoactive substances leads to dependence of the individual. Some substance compounds may lead to neuropsychiatric disorders, cardiovascular diseases, as well as accidents, suicides, and violences. Therefore, substance use disorder and dependence needs to be viewed as a psychosocial medical problem. The report on magnitude of substances in India 2019 by the Ministry of Social Justice and Empowerment says that there are 16 crore alcohol users, 3.1 crore cannabis users, 2.3 crore opiate users, and 77 lakh inhalant users in India. Main reason for such big numbers are peer pressure, status building, unhealthy childhood environment, curiosity, and availability of substances. The two prime objectives are de-addiction and prevention. The objective is to focus on awareness generation, which will help spread among the people about the consequences of drug use. Preventive education, in which various programs will be conducted. Identification, counseling, and treatment through rehabilitations of individuals will be done. And last but not the least, training and capacity building of service providers through collaborative efforts of the state government, central governments, and NGOs. In preventive education, various programs to address specific target groups in the neighborhood, educational institutes, workspace, slums, etc. Under this program, number 1, workshops, seminars, and interactions with parents will be done. Number 2, orientation courses in the field of substance use with the help of professionals will be done. Number 3, basic training to the volunteers who are going to be working in the rehabilitation centers. In awareness generation process, the main objective is to make people realize that it is better to take help instead of feeling like a criminal for a drug abuse. Prevention is better than cure is the next important thing to work on. For awareness, number 1, programs in schools, colleges, universities involving students, teachers, and parents will be conducted, and a strict record will be kept for the same. Number 2, persuade the principals, directors, and other important people to ensure no drugs are sold in the nearby campuses, and strict inspections should be conducted on regular basis. During the awareness program, persuading students to be involved in awareness and become volunteers. Number 4, peer educators will conduct skill training sessions with peer volunteers on a regular basis. Awareness programs will be appropriate to local culture, local languages, etc.
Use of street plays, puppet shows, seminars, media publicity like TV, radio, films, etc. will be included. People holding high positions of respect in the society the social media influencers and movie or series actors will be associated with the programs. Involvement of both government and NGOs to provide as financial assistance for drug treatment clinics, opening more integrated rehabilitation centers for addicts and maintenance of the same, service for the identification of individuals with drug abuse, appointing more people to manage rehabilitation centers like doctors, psychiatrists, counselors, and support staff, strengthen the national toll-free number for drug prevention and counseling through helpline. Finally, to steer the individuals from drugs, vocational training and livelihood support for drug addicts will be carried out. Proposal of a new bill to increase the punishment for the people who illegally provide drugs is to be passed. Thus, we conclude that India is surely being a drug-sick country, but we can try our best by strictly following the rules and help ourselves, society, to show a healthy progress against the fight over drugs and illegal addictions. By following the above mentioned steps, it is sure that the nation will gain freedom from the chains of drugs. Let the youth of our country be addicted to innovation and creativity and bring our dear motherland India out of the swampland of drugs. Here I end my word by adding an understanding. A drug addict can also be a victim instead of a culprit. Jai Hind, thank you all. Honorable Minister, we understand that within your speech you had more coverage on awareness program rather than having legal implementation of more legal provisions. So within this awareness program, in the first day of the parliament session, it was discussed within parliament that there is disproportionate between cities area and villages area as far as drug addiction is concerned. So how you can tackle that issue as well within your awareness program so as to address some, whether you have any plan, different plan to address for cities and villages as well? So rehabilitation, as you said, for it is kind of going to be different for districts and talukas. It will be most probably dependent on the population density of the area and the numbers of drug addicts in the area. So it will be different for districts, every district and every talukas. Noted. Thank you. Thank you, sir. धन्यवाद. जागृत भारत पक्ष, माननीय जलशक्ती मंत्री धैर्यशील जाधव यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित खासदार बंधू आणि भगिनींनो, मी धैर्यशील राजेश जाधव, देशाचा जलशक्ती मंत्री या नात्याने आज पुढील विधेयक मांडणार आहे. विषय: बाटलीबंद पेयजलाच्या गरजेपासून मुक्ती. अध्यक्ष महोदय, विधेयकाची पार्श्वभूमी: नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक वसुंधरा परिषदेत विविध देशांच्या प्रतिनिधींनी प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा होणारा अतिरिक्त वापर आणि त्यामुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास या विषयावर गांभीर्याने चर्चा केली. तसेच काही देशांतील प्रतिनिधींनी प्लास्टिक बाटलीबंद पाणी पिल्याने निर्माण झालेल्या समस्याही व्यक्त केल्या. जसे अमेरिकेत प्लास्टिक बाटलीबंद पाणी पिल्याने तेथील महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाची समस्या निर्माण झाली आहे. रशियामध्ये प्लास्टिक बाटलीबंद पाणी पिल्याने तेथील पुरुषांच्या प्रजनन क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. इंग्लंडमधील जनतेमध्येही प्लास्टिक बाटलीबंद पाणी पिल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार करता अध्यक्ष महोदय, या समस्या भारतातही भविष्यात उद्भवू शकतात, कारण भारताच्या वाढतच जाणाऱ्या लोकसंख्येमुळे ओघानेच देशात प्लास्टिक वापर वाढणार आहे. शिवाय भारतात या प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जागाही उरणार नाही. अध्यक्ष महोदय, प्लास्टिकच्या बाटल्यांच्या अतिरिक्त वापरामुळे सद्यस्थितीत भारतातही काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जसे जागोजागी प्लास्टिक साठून गटारी तुंबणे, नदी प्रदूषित होऊन जलप्रदूषणात वाढ होणे. या सर्व गोष्टींमुळे जलप्रदूषणामध्ये झपाट्याने वाढ होऊन
दूषित पाण्यामुळे भारतातील लोक आजारी पडण्याच्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. ह्या तर झाल्या फक्त नैसर्गिक आणि मानवी समस्या, परंतु प्लास्टिकच्या बाटल्यांच्या अतिवापरामुळे प्राण्यांचेही हाल होत आहेत. जसे जागोजागी पडलेले प्लास्टिकयुक्त पदार्थ प्राणी खातात व ते त्यांच्या पोटात साठून त्यांना विविध आजार उद्भवतात. प्लास्टिकच्या अतिवापरामुळे होत असलेल्या प्रदूषणामुळे पक्ष्यांच्या अंडी उबवण क्षमतेवरही परिणाम झालेला दिसून आला आहे. या सर्व समस्यांचा विचार करता आपल्याला हे लक्षात आलेच असेल की प्लास्टिकच्या बाटल्यांसाठी पर्याय शोधणे किती गरजेचे आहे. अध्यक्ष महोदय, भारतात पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 साली अस्तित्वात आला आहे. तसेच भारतीय राज्यघटनेत सुद्धा पर्यावरण संरक्षणाच्या अनुषंगाने तरतूद केलेली आहे. तरीसुद्धा आपण पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यात असमर्थ ठरलो आहोत. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्लास्टिकचा बेसुमार वापर. भारतीय राज्यघटनेत पर्यावरण हा विषय समवर्ती सूचीत नमूद असल्याने पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी ही केंद्राबरोबरच राज्य शासनाची सुद्धा आहे. त्या अनुषंगाने प्लास्टिक बाटलीमधील पाणी वापराबाबत कायदा सुधारणा करण्याचा विचार आमचे सरकार करत आहे. यासाठी अध्यक्ष महोदय, आमचे सरकार नैसर्गिक जलस्रोतांचे बळकटीकरण, सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देणे, शिवाय लोकांना प्लास्टिक बाटल्यांना पर्याय म्हणून स्टेनलेस स्टील, कॉपर इत्यादी यांसारख्या धातूंच्या बाटल्या वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहोत. परंतु धातूच्या बाटल्या हा काही व्यवहार्य व सर्व काळ उपाय नाही. म्हणून अध्यक्ष महोदय, प्लास्टिकच्या बाटल्यांना पूर्णपणे बदलण्यासाठी पर्याय म्हणून आमचे सरकार नारळाची करवंटी, केळ्याची खुंट व बांबू यांसारख्या इत्यादी नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करून बाटल्या तयार करणार आहे. यासाठी विविध संशोधक, तज्ज्ञ आणि नाविन्यपूर्ण क्षेत्रात काम करणारे उद्योजक यांना चीन व इंडोनेशिया यांसारख्या देशात बांबू व नारळाच्या झाडापासून उत्पादने तयार करणाऱ्या उद्योगांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी पाठवणार आहोत. अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त संशोधनाकरिता विविध पर्यावरण संशोधन संस्था जसे विविध इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च व DRDO यांसारख्या संस्थांना सहभागी करून घेणार आहोत. शेवटी आमच्या सरकारचा मानस काय आहे ते एका सुभाषितातून सांगतो. परोपकाराय फलंती वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम. याचा अर्थ असा आहे की वृक्षांना परोपकारासाठी फळे येतात, नद्या या परोपकारासाठी वाहतात, गायी परोपकारासाठी दूध देतात, माझे शरीरही परोपकारासाठीच आहे. म्हणून पर्यावरणाने आपल्यावर केलेल्या उपकारांची परतफेड करणे ही आपली आद्य जबाबदारी आहे. सद्यस्थितीत भारत G20 शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवित आहे. या शिखर परिषदेचे वसुधैव कुटुंबकम हे ब्रीद वाक्य आहे, ज्याचा अर्थ हे संपूर्ण विश्व माझे कुटुंब आहे असा होतो. त्यामुळे संपूर्ण पृथ्वीवरील सीलबंद पेयजलाचे निर्मूलन करण्याचा आमच्या सरकारचा ध्यास आहे आणि त्यात आमचे सरकार निश्चितच यशस्वी होईल अशी आम्हाला खात्री आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. मंत्री महोदय, आपलं अभिनंदन. आपण छान पद्धतीने हा विषय मांडलात. मला फक्त एकच प्रश्न होता की आपण आपला विषय म्हणला आहे की पेयजल ही आपण सीलबंद ह्याच्यातनं लोक त्याचा वापर करतात, त्याची गरज आपण कशी दूर करू शकू. तर आपण प्लॅस्टिक या विषयावरती खूप चांगलं मांडलं की हा सगळा प्रॉब्लेम झाला आहे, मग तुम्ही प्लॅस्टिकसाठी काही पर्याय सुचवू पाहता. तर मला 2 छोटे प्रश्न होते. एक म्हणजे संशोधनाच्या आत्ता या ह्याच्यात तुम्ही आहात फेजमध्ये, सो ह्याचा आत्ता जितक्या प्रमाणामध्ये प्लॅस्टिकच्या किंवा सीलबंद बॉटल्सचा वापर होतो, तर आपण कसं त्याचा प्लॅन केला आहे की हे सर्वांपर्यंत पोचण्यासाठी आपण काय आपला उपक्रम कसा असणार आहे? उपक्रमाची सुरुवात पहिल्यांदा तर जलस्रोत आहेत, नैसर्गिक जलस्रोत त्यांचं बळकटीकरण करणार आणि सार्वजनिक ठिकाण म्हणजे जसं बस स्टँड अशा इत्यादी ठिकाणी पाणपोया उपलब्ध करून देणार स्वच्छ पाण्याच्या. मग त्यामुळे लोकांना जोवर बांबू व नारळ यांसारख्या पदार्थांपासून बाटल्या तयार करून आम्ही उपलब्ध करत नाही, तोवर स्टेनलेस स्टील अशा धातूंच्या ज्या आरोग्याला हानिकारक नाही आहेत त्या बाटल्या वापरण्यास प्रोत्साहन देणार. आणि मग त्यानंतर आमच्या ब्लूप्रिंटप्रमाणे 4थ्या वर्षी आमच्या सरकारच्या ही योजना राबवण्यात येईल की प्लास्टिकसाठी पूर्णपणे उपाय म्हणून बांबू आणि नारळ यांच्यापासून बाटल्या तयार होतील. ठीक आहे. आणि माझा दुसरा एक प्रश्न होता की आत्ता ही
पॅकेज वॉटर किंवा सील बंद ह्याची जी इंडस्ट्री आहे ती त्याचा काही आपण अभ्यास केला आहे का की ती किती मोठी आहे? सो तुम्ही जेव्हा पर्याय शोधताय तेव्हा दोन गोष्टी, एक तर ह्यापासून गव्हर्नमेंटला जो रेव्हेन्यू मिळतो त्याच्याबद्दल आपण काय विचार केला आहे टॅक्सेस थ्रू, आणि तिथे त्या लोकांचे जॉब्स जातील, सो त्यांना तुम्ही कसं दुसरीकडे रिक्रूट करून घेऊ शकता? जसं तुम्ही म्हणलात की प्लास्टिक इंडस्ट्री खूप मोठी आहे, खरं आहे, परंतु प्लास्टिकचा कचरा एवढा वाढतोय की आता ते एकेकाळी असह्य होईल आणि तेथील लोकांचा जॉब म्हणजे त्यांचं आमच्या उद्योगामध्ये स्वागतच असणार आहे. परंतु आणि टॅक्सेसचा विचार करता पर्यावरणाला जे हानिकारक घटक आहेत त्यांच्या म्हणजे हानिकारक उद्योग आहेत त्यांच्यावरती थोडासा टॅक्स वाढवण्याचा विचार आमचे सरकार करत आहे. म्हणजे ते आपोआप टॅक्स कमी होण्याच्या ह्याने पर्यावरणापूरक असा उद्योग सुरू करतील. धन्यवाद. धन्यवाद. भारत परिमाण पक्ष माननीय संरक्षण मंत्री व्यंकटेश गुरव यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला विषय सादर करावा. नमस्कार, मी व्यंकटेश गुरव, संरक्षण मंत्री. आजच्या काळातल्या ज्वलंत विषयावर माझे मत मांडण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. तो विषय म्हणजे संरक्षण क्षेत्रात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ भरती. संरक्षण क्षेत्र जे प्रत्येक सरकारची प्रथम जबाबदारी पार पाडते ती जबाबदारी म्हणजेच बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा. संरक्षण क्षेत्र हे कोणत्याही देशातील महत्त्वाचे क्षेत्र आहे आणि प्रभावीपणे कार्य करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची आवश्यकता असते. भारतात देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि बाह्य आणि अंतर्गत धोक्यांपासून नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्र जबाबदार आहे. तर अशा या संरक्षण क्षेत्रामध्ये तज्ज्ञांची भरती करत असताना सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे संरक्षण क्षेत्रात कोणकोणत्या तज्ज्ञांची गरज असते. संरक्षण क्षेत्रात अभियांत्रिकी, वैद्य, कायदा, शिक्षण, लॉजिस्टिक आणि प्रशासन यासारख्या विविध क्षेत्रांचा विचार करता येतो. संशोधन आणि विकास, देखभाल आणि प्रशासन यासारख्या संरक्षण संस्थांच्या विविध कार्यांना समर्थन देण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. या सगळ्याचा विचार करता संरक्षण विभागात तज्ज्ञांची भरती करणे किती गरजेचे आहे याची जाणीव आपल्याला होत आहे आणि सरकार म्हणून आम्ही नक्कीच या विषयावर नवीन योजना आखण्याचा प्रयत्न करू. परंतु जसे कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याआधी प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जाणे आवश्यक असते, अगदी तसेच संरक्षण क्षेत्रामध्ये तज्ज्ञ भरती व्हावेत म्हणून सरकारने तरतूद करण्याची गरज का भासली, तज्ज्ञांची कमतरता का भासली असा प्रश्न पडतो. अभ्यासातून काही प्रमुख कारणे समोर आली. त्यापैकी एक, विद्यार्थी इच्छुक असूनही परीक्षेस पात्र न ठरणे. 2, माहितीचा अभाव व परीक्षांच्या जाहिरातींची माहिती नसणे. ही कारणे समजून घेऊन सरकार त्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि संरक्षण क्षेत्राला तज्ज्ञांसाठी अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी पावले उचलू शकते. तर ह्यासाठी सरकार म्हणून आम्ही काय करणार आहोत? सद्यस्थितीला भारतीय सैन्य हे सर्वात मोठे स्वयंसेवक दल आहे. असे असूनही भारतीय सैन्य दलात तज्ज्ञांची कमतरता भासत आहे. संरक्षण दलातील भरती प्रक्रिया ही सर्वात परिपूर्ण असायला हवी. यासाठी इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येकाने आपापल्या विषयात परिपूर्ण असायला हवे. भारतामध्ये सध्या जरी लोकसंख्या जास्त असली तरी त्यातील प्रत्येकजण हा सैन्यदलात सहभागी होऊ शकत नाही. संरक्षण दल हे योग्य कामासाठी विशिष्ट व्यक्ती या तत्वावर सैन्य भरती करत असते. त्यामुळे तज्ज्ञांची कमतरता पॅचअप केल्यासारखी भरून काढणे या मंत्रालयास मान्य नाही. त्यामुळे एक पक्की योजना सरकारच्या माध्यमातून तयार केली जाईल. माहितीच्या आधारे असे समजले की सध्या संरक्षण विभागात सर्वात जास्त गरज ही इंजिनियर्सची असून या विभागात सध्या सरकारकडून प्राधान्य दिले जाईल. तज्ज्ञांच्या मते 12वी नंतरच्या विद्यार्थ्यास जर संरक्षण क्षेत्राविषयी प्रशिक्षण दिले गेले तर तो विद्यार्थी भारताच्या सुरक्षेचे महत्त्वपूर्ण कार्य कोणत्याही अडचणीशिवाय करू शकतो. तो विद्यार्थी जर सरकारकडून प्रशिक्षित केला गेला तर तो सर्वात उपयोगी ठरेल. यातूनच मिलिटरी इंजिनिअरिंग कॉलेजची संकल्पना समोर आली. भारतामध्ये सध्या 3 मिलिटरी कॉलेज अस्तित्वात आहेत जी फक्त आर्मीसाठीच विद्यार्थी तयार करतात. आम्ही सरकारच्या माध्यमातून भारतीय नौदल आणि वायुदल या दोघांसाठी मिलिटरी कॉलेजेस तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहोत. योजना पुढीलप्रमाणे: सरकार नौदल आणि वायुदलाच्या अभियांत्रिकी गरजा लक्षात घेऊन अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारणार आहे. ही महाविद्यालये 2 ठिकाणी उभारली जातील: नाव्हल इंजिनिअरिंग कॉलेज, इंडियन एरोनॉटिकल कॉलेज. यामध्ये नौदल व वायुदलासाठी गरजेच्या असणाऱ्या प्रत्येक विषयातील शिक्षण व प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळेल. यामध्ये नौदलासाठी मरीन इंजिनिअरिंग, ओशिओनोग्राफी,
न्यूक्लिअर इंजिनिअरिंग व इतर अभियांत्रिकी विषय आणि वायुदलासाठी एरोस्पेस इंजिनिअरिंग, कम्युनिकेशन, एव्हिओनिक्स आणि इतर अभियांत्रिकी विषय शिकवले जातील. या विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांच्या JEE रँकिंग व SSB परीक्षांतून होईल. ही योजना फक्त मुलांसाठी नसून मुलींसाठी सुद्धा असेल. या योजनेची वैशिष्ट्ये अशी की सुयोग्य तरुणांना संरक्षण दलाच्या गरजेनुसार घडवता येईल आणि उच्च प्रतीचे अभियंते संरक्षण दलास मिळतील. या योजनेच्या प्रथम चरणातील अंमलबजावणीसाठी 1,500 करोड इतका निधी वापरण्यात येईल, ज्यातील 55% बांधकाम व इतर सुविधांसाठी बांधणीसाठी होईल व इतर 45% 15% परीक्षांच्या नियोजनासाठी वापरण्यात येतील. साधारणपणे 2.5 वर्षांचा कालावधी हा बांधकामासाठी लागेल, ज्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. संरक्षण विभागात पूर्णतेला प्रथम प्राधान्य दिले जात आहे आणि ते नेहमीच दिले जाईल. या सगळ्याचा उपयोग रक्षा विभागाचे कार्य सुरळीत पार पडावे यासाठी होईल आणि भारताची सुरक्षा व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम व्हावी यासाठी आम्ही सदैव तत्पर राहू. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद. मला असा प्रश्न होता की आपण इथे म्हणतोय की विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची संरक्षण खात्यामध्ये भरती. तर आपण असा काही अभ्यास केला आहे का की तिथे भरती करणं आवश्यक आहे का आपण बाह्य ह्याचा आधार घेऊन त्यांच्या सर्व्हिसेस वापरू शकतो? भरती करणे आवश्यक आहे. सांगू शकाल जास्त काही का? कसं आहे, आत्ता संरक्षण क्षेत्रात बाकीचे तज्ज्ञ जे ग्रॅज्युएट झालेत तेच भरती करण्यात येतात. मग त्यांची जी संरक्षण क्षेत्राला काही वेगळी गरजसुद्धा आहे फिजिकली मेंटली. तर आम्ही काय करणार आहे, तर हे कॉलेजेस आहेत ते 12वी नंतर आम्ही त्यांना तिथेच ग्रॅज्युएट करणार आहे आणि संरक्षण क्षेत्राला ज्या बाकीच्या गरजा आहेत त्याच्या आधारे त्यांना ट्रेनिंग देण्यात येणार. म्हणजे तुम्ही बाह्य ह्याचा वापर करून घेऊ इच्छित नाही? नाही. ठीक आहे. आणि अजून एक असा प्रश्न होता मला की अजून कोणत्या क्षेत्राविषयी आपण काही विचार केला आहे की अजून कोणाची गरज लागू शकते? तुम्ही आत्ता इंजिनिअरिंगवर फोकस केला आहे, परफेक्ट, पण अजून कोणत्या क्षेत्रामध्ये तज्ज्ञ तुम्ही काही उदाहरण देऊ शकाल? हो, विविध तज्ज्ञ संरक्षण विभागात लागतात. त्यामध्ये डॉक्टर्स, लॉयर्स हे आहेतच. अभियांत्रिकीमध्ये पण विविध आहेत, सायबर, ह्यासाठी आम्ही विचार केला आहे. तर आत्ता आम्ही पहिल्यांदा अभियांत्रिकीमध्ये फोकस केला आहे, कारण की अभियांत्रिकीचा लवकरात लवकर आम्ही ते करू शकू आणि त्यामधून काही बदल लागले तर डॉक्टर आता घेतलं तर डॉक्टरला बरेच वर्ष लागू शकतात, पण अभियांत्रिकी लवकर होऊन त्यामधून काही बदल लागले तर ते करून आम्ही डॉक्टर, लॉयर्स या सगळ्यासाठी इम्प्लिमेंट करू ते. ठीक आहे, धन्यवाद. धन्यवाद. आता मी माननीय सभापती महोदयांना विनंती करते की त्यांनी आत्ता मांडलेल्या 4 विषयांवर आपले मार्गदर्शनपर विचार मांडावेत. सभागृहाने 4 मंत्र्यांचं प्रेझेंटेशन जे आहे ते ऐकलेलं आहे. देश संरक्षणाच्या बाबतीत कोणती तडजोड केली जाणार नाही आणि त्याला वेळोवेळी अपडेशन जे आहे ते केलं जाईल, हे माननीय संरक्षण मंत्री यांनी सांगितलं आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांची भरती जी आहे ती करायचं असं सरकारचा प्लॅन आहे. आणि देश सुरक्षित असेल तर आपण सगळे बाकीचे जे आहेत ते सुरक्षित आहोत, पण नागरिकांची पण काही कर्तव्य आहेत आणि विरोधी पक्ष सदस्यांची पण काही कर्तव्य आहेत. याच्याविषयीचा संदेश आधीच्या 3 मंत्र्यांनी दिलेला आहे. पर्यटनाला चालना देण्याकरता डिजिटलायझेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स यांनी सबस्टन्स ॲब्यूज, डी-ॲडिक्शन अवेअरनेस प्रोग्राम्स याच्याविषयीची माहिती दिली. आणि जलशक्ती मंत्रालयाने पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटरचं प्रस्थ कसं कमी करता येईल आणि स्वदेशी उत्पादनांना त्याच्यात काय चालना देता येईल याविषयीचं आपलं मत मांडलेलं आहे. सभागृहाला माझी विनंती की त्यांनी पण याच्यातून योग्य तो संदेश घ्यावा आणि एका वाक्यात सांगायचं तर पाणी साधं प्या, विचार आणि सवयी फिल्टर करा आणि पर्यटनाला चला असा संदेश सरकार देत आहे असं मला वाटतं. कारवाई पुढे चालू करण्याची विनंती मी करतो आहे. धन्यवाद.